नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अते सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दी सीडीपी दा नेक्स्ट टॉपिक लर्निंग थ्योरीज यानी कि सीखण दे सिद्धांत करन जा रहे हैं। इस दे विच असी सीखण संबंधी जो वेरीअस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी ने उन्हां बारे डिस्कस करांगे। हरेक स्कूल दी की विचारधारा है उहदे ते गलबात करांगे। पार्ट 1 दे विच असी केवल बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज की गल करांगे। आओ शुरू करते हैं। लर्निंग थ्योरीज यानी कि सीखण दे सिद्धांत। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ 20th century, a number of psychologists became increasingly interested in turning psychology into more scientific endeavor. 20वीं सदी के शुरुआती दौर तो ही जिहड़े मनोविज्ञानी सी वो ज्यादा इंटरस्टेड हो गए, ज्यादा दिलचस्पी लैन लगे। खास दे विच मनोविज्ञान नूं एक होर ज्यादा साइंटिफिक विषय बनाउण दे लई इहदे लई होर साइंटिफिक यतन उन्हां ने करने आरंभ कीते। A number of different learning theories emerged to explain how and why people behave the way that they do. हाँ जी, उन्होंने बहुत सारिया थ्योरियां का प्रतिपादन किया। थ्योरियां उभर के सामने आईयां, सिद्धांत सामने आए इस चीज नूं एक्सप्लेन करने के लिए कि लोग किवें करदे ने ते क्यों करदे ने बिहेव जिहड़ा कि वो करदे ने। कहण दा भाव उन्हां दे व्यवहार दे विच जिहड़ा परिवर्तन है वो क्यों आउंदा, बिकॉज दे आर मोटिवेटेड। एंड किवें आउंदा, दैट इज अ लर्निंग। द लर्निंग थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट आर सेंटर्ड ऑन द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन द लर्निंग प्रोसेस। जिहड़ियां विकास दी लर्निंग थ्योरीज ने वो इस गल दे उपर निर्भर करदियां ने, इस गल दे उपर फोकस करदियां ने कि जिहड़ी लर्निंग प्रोसेस है, सीखण दी प्रक्रिया है, वो वातावरण के प्रभाव हेठ होंदी है। सच इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड एसोसिएशंस, रीइंफोर्समेंट्स, पनिशमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ये वातावरणिक कारकां दे विच की आउंदा, संबंध बनाउणा। एसोसिएशन हुंदा जोड़क कड़ी, रीइंफोर्समेंट हुंदा मजबूती, पनिशमेंट सजा ते ऑब्जर्वेशन निरीखण। तां इहदे लई जिहड़े वक्रे वक्रे विचारधारावां सामने आईयां, आओ इन्हां नूं डिस्कस करदे हां। सब तो पहली है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म डेट्स बैक टू द लेट 19th century। जिहड़ा व्यवहारवाद है 19वीं सदी के अंत दे विच आया सी। As such was born in era when natural sciences were at the forefront of scientific discovery। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। It explains learning as a condition or operant response to environment which supplies either positive or negative consequences to any behavior। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ऑपरेंट कंडीशनिंग होवे, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ सकारात्मक ਜਾਂ नकारात्मक सिट्टे निकलते हैं किसी व्यवहार दे विच। यानी कि ਜਾਂ ਤਾਂ व्यवहार वो पक्का हो जाता है ਜਾਂ वो व्यवहार का जिहड़ा फ्रीकुएंसी है वारंवारता वो टुट जाती है। It also postulates that learning is only complete when it can be seen as a change in behavior। ये भी कहता कि जब व्यवहार दे विच कोई परिवर्तन दिखाई देन लगे, पहले दे नालों कोई तब्दीली आवे, उदों ही लर्निंग हुंदी है। Behaviorism postulates learning as starting with a blank page। Behaviorism की कहता है कि सिखलाई एक खाली स्लेट तो शुरू होती है। खाली स्लेट का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है, ਇਹਦਾ मतलब की है, विलियम वुड्सवर्थ ने दिता सी ये तबुला रासा। खाली स्लेट कि बच्चा खाली स्लेट है, खाली स्लेट ते असीं कुछ भी लिख सकते हैं। कहना मतलब जदों असीं खाली स्लेट ते लिखांगे तो बच्चे दे व्यवहार दे विच परिवर्तन दिखाई देंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट B.F. Skinner argued that theory was incomplete, however, because it did not explain how we overcome initial failures to do things like ride a bicycle। पर B.F. Skinner कहना नहीं, ये थ्योरी ठीक नहीं हैगी। जिहड़ी पहला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये ठीक नहीं हैगी, क्योंकि ये नहीं दसदी कि जे स्टार्टिंग दे विच कोई फेलियर हो जाए, असफलता आ जाए चीज़ां करदे करदे, जिवें कि साइकिल सिखदे सिखदे असीं बहुत बार डिगदे हां, ठीक है, फिर ये व्यवहार दे विच परिवर्तन का की सिੱਟਾ निकलूगा, की बंदा छड्ड दूगा,
डिग डिग के भी बंदे दा सिखदे ने, कार सिखदे आ कई बारी लग जाती है, ਸਕੂਟਰ ਸਿੱਖਦੇ गिर जाने पर फिर भी ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। Skinner added the concept that prior thought and emotions also came into play for human learning. Skinner ने ਇਹ ऐड ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ thought ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਭਾਵ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਸਕਿਨਰਸ ਵਰਕ ਵਾਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੈਬਲਡ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਟਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਰੈਡੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਥਰੂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਥਿਊਰੀ। The concept of classical conditioning has had a major influence in the field of psychology. Classical conditioning theory ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। Yet the man who discovered it was not a psychologist at all. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। A Russian psychologist named ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, named Ivan Pavlov, first discovered the principles of classical conditioning during his experiment on the digestive system of dogs. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਈਵਨ ਪਾਵਲੋਵ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। Pavlov noticed that the dogs in his experiments had begun to salivate whenever they saw the white coats of his lab assistant prior to being fed. ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਟ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਰ ਗਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਰ ਕਦੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਕੁੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇਖੂਗਾ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। So exactly does classical conditioning explain learning. आओ देखिए किने exactly सही तरीके ਨਾਲ learning ਦੀ explanation ਕਰਦੀ ਹੈ। According to the principles of classical conditioning, learning takes place when an association is formed between previously neutral stimulus and a naturally occurring stimulus. ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ according, ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ according learning ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ stimulus ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। In Pavlov's experiment, for example, he paired the natural stimulus of food with the sound of bell. ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਸੀ ਡੌਗ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਬੈਲ, ਇੱਕ ਬੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। The dogs would naturally salivate in response to food. ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, the dogs would salivate to the sound of bell alone. ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। In Pavlov's classical experiment with dogs, the neutral signal was the sound of tone and a naturally occurring reflex was salivating in response to food. ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਸਿਗਨਲ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਬੈਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਸੀ, ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੌਰੀ। By associating the neutral stimulus with the environmental stimulus food,
the sound of tone alone could produce salivation alone। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲ ਸੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਫੂਡ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਸੈਲੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਵਾ ਬੈਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਹਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਥਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। The unconditioned stimulus is one that unconditionally or naturally automatically triggers a response। Unconditioned stimulus ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। For example, when you smell one of your favorite foods, you may immediately feel very hungry। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ। In this example, the smell of food is the unconditioned stimulus। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ smell of food ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ stimulus ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, unconditioned। Unconditioned response ਕੀ ਹੈ, is the unlearned response that occurs naturally in response to the unconditioned stimulus। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ response unconditioned stimulus यानी कि नेचुरल स्टिमुलस में नेचुरल तौर पे मिलता है, जेड़ा रिस्पॉन्स नेचुरल स्टिमुलस में नेचुरली मिलता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इन आवर एग्जांपल द फीलिंग ऑफ हंगर इन रिस्पॉन्स टू स्मेल ऑफ फूड इज द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो जेडी ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ कि ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਫੀਲ ਹੋਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੀ ਸਾਈਟ, ਫੂਡ ਦੇਖਣਾ, ਫੂਡ ਮਿਲਣ ਤੇ ਫੂਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵਿਦ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਬਿਕਮਸ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਰਿੰਗਿੰਗ ਆਫ ਬੈਲ ਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਲ ਸੀ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ। once the association has been made between the unconditioned stimulus and the conditioned stimulus, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਪੈਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, presenting the conditioned stimulus alone will come to evoke a response even without the unconditioned stimulus। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ conditioned stimulus ਸੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ringing of bell ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਗੀ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰੂਗੀ, ਨਤੀਜਾ ਆਊਗਾ ਬਿਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੋਂ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ringing of bell ਤੇ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। The resulting response is known as conditioned response। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਬੈਲ ਤੇ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ। Acquisition is the initial stage of learning when a response is first established and gradually strengthened। During the acquisition phase of classical conditioning, a neutral stimulus is repeatedly paired with the unconditioned stimulus। एक ये learning ਦਾ initial phase है, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ response ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਬੈਲ ਦੀ ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਇਜ਼ repeatedly paired with the unconditioned stimulus। एक्विजिशन प्राप्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਡੌਗ, ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੈ ਡੌਗ। एक्सटिंक्शन की है, अलोप होना। एक्सटिंक्शन इज व्हेन द occurrence of a conditioned response decreases or disappear in classical ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘਟ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
In classical conditioning, this happens when a conditioned stimulus is no longer paired with an unconditioned stimulus. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਲੀ ਬੈਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਰਿਕਵਰੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਿਕਵਰੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅ ਲਰਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੈਨ ਸਡਨਲੀ ਰੀਇਮਰਜ ਇਵਨ ਆਫਟਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਰਿਕਵਰੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ। ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਰਿਕਵਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਪੁਨਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਲ ਤੇ, ਆਫਟਰ ਰੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲੈਸਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। Stimulus generalization is the tendency for the conditioned stimulus to evoke similar responses after the response has been conditioned। ਹੁਣ generalization ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ stimulus ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ conditioned stimulus ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ stimulus ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ response ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ stimulus generalization ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। For example, if a dog has been conditioned to salivate at the bell of sound of bell, the animal may also exhibit the same response to stimuli that are similar to the conditioned stimulus। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਈਵੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਗਾਇਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਤੇਜਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਊਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। Discrimination is the ability to differentiate between a conditioned stimulus and other stimuli। ਜਿਹੜਾ stimulus ਅਸੀਂ ringing of bell ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ stimuli, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, that have not been paired with an unconditioned stimulus। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ paired ਕੀਤਾ unconditioned stimulus ਨਾਲ ringing of bell ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ conditioned ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ stimuli ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟਿਮੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਅ ਬੈਲ ਟੋਨ ਵਰ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੈ ਬੈਲ ਦੀ ਟੋਨ, discrimination would involve being able to tell the difference between the bell tone and other similar sounds। ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਘੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਘੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस क्रिएट करने दे योग हो गया। एग्जाम्पल ले लेने, फॉर एग्जाम्पल वैटसन दे एक्सपेरिमेंट की सी फियर रिस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट से लिटिल एल्बर्ट के नाल। ये फियर रिस्पॉन्स दी एक वधिया एग्जाम्पल मन्नी जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग दी। द चाइल्ड इनिशियली शोड नो फियर टू ए वाइट रैट। जिहड़ा इहदा एक्सपेरिमेंट सी क्लासिकल कंडीशनिंग वाला, जिन्हें थ्योरी नूं पक्का कीता सी वाटसन ने, ठीक है। वैसे जे वाटसन ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੈਵਲੋਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਵਲੋਵ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਿਟਲ ਐਲਬਰਟਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਫਰ ਵਾਲਾ ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, no fear, but after the rat was paired with a loud scary sound, the child would cry when the rat was present। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਟ ਰੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੈਬਿਟ ਜਾਂ ਰੈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਤੇ ਡਰਾਵਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜਤੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੁਆਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਤੇ ਡਰਾਵਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨ, ਰੈਟ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦ ਚਾਈਲਡਸ ਫਿਰ ਆਲਸੋ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਅਦਰ ਫਜ਼ੀ ਵਾਈਟ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਕੱਲੇ ਡੌਗ ਨੂੰ, ਰੈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡਰਨਾ
शुरू कर दिंदा सी तां इहनूं फीयर रिस्पॉन्स कहा जाता है। जिवें असीं बच्चे नूं अक्सर, हुण तां बच्चे डरदे नहीं है, पहलां भी बच्चों नूं असीं की करदे हुंदे सी, आपा ही आ गया, चौकीदार आ गया, सो जा, वो फीयर रिस्पॉन्स तो सीगा, कंडीशनिंग सी। जदों ओहदी बैल वजदी सी चौकीदार दी तां असीं बच्चे नूं की कहंदे सी भी चौकीदार तेरे कोल आ रहा है, तां ओह बच्चे दे विच फीयर रिस्पॉन्स कंडीशनिंग दे नाल असीं पैदा करदी सी। नैक्सट थ्योरी साडी है जी लर्निंग थ्रू ओपरेंट कंडीशनिंग। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की कहती है, ये थोड़ी जी फर्क है क्लासिकल कंडीशनिंग नालों। ओपरेंट कंडीशनिंग वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट बी.एफ. स्किनर। ਇਹਦਾ प्रतिपादन ਕੀਤਾ ਸੀ जी बी.एफ. स्किनर ने। इट इज समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज स्किनरियन कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ स्किनर ਦੀ कंडीशनिंग ਜਾਂ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। स्किनर बिलीव्ड दैट क्लासिकल कंडीशनिंग सिंपली कुड नॉट अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्निंग। स्किनर कहना भी क्लासिकल कंडीशनिंग नाल सारे तरह का सीखना पॉसिबल नहीं है, एंड वाज इंस्टेड मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इस दी बजाय ओदी दिलचस्पी ये देखण दे विच सी कि सीखण दे सिੱਟੇ वजों ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। Like classical conditioning, operant conditioning relies on forming association. Similarity की है, इहदे भी association बनणगे। In operant conditioning, however, the association are made between a behavior and the consequences of the behavior. उत्थे बनदे सी stimulus ते response दे विच, इत्थे बनणगे behavior यानी कि response ते response दे सिੱਟੇ consequences of the behavior. Then a behavior leads to a desirable consequence. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਇੱਛਤ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਦੈਟ ਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ ਅਗੇਨ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਫ ਦ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੀਡ ਟੂ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਟਕਮ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਿੱਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਹਾਊਐਵਰ ਦੈਨ ਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਿਕਮਸ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਅਕਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਸ ਥਿਊਰੀ ਵਾਸ ਹੈਵੀਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾय ਦ ਵਰਕ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਡਵਰਡ ਥੌਰਨਡਾਈਕ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਡ ਹੈ। For example, when lab rat presses a lever when a green light is on, कहंदा जदों लैब रैट लीवर ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ, लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਿਨਰ ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਰਿਸੀਵ ਅ ਫੂਡ ਪੈਲਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ। when they press the lever when the red light is on, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, they receive a mild electric shock, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। as a result they learn to press the lever when the green light is on and avoid the red light। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸੌਰੀ ਰੈਟ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੀਵਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜੂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਅਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘਟਾ ਲਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਮਥਿੰਗ that takes place in experimental setting। ਤਾਂ operant conditioning ਕੇਵਲ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, it also plays a powerful role in everyday learning। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। reinforcement and punishment take place in natural setting all the time। ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ reinforcement ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। as well as more structured settings such as classroom or therapy session। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
एक हुंदा रिस्पोंडेंट बिहेवियर, एक हुंदा ओपेरेंट बिहेवियर। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਰ ਦੋਸ that occur automatically and reflexively, ਜਦੋਂ such as pulling your hand back from a gas stove, hot stove or jerking your leg when the doctor taps on your knee। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਪ ਕਰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਦਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇ ਸਿੰਪਲੀ ਅਕਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਂਡ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀਲੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨਇੱਛਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਪੇਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਓਪੇਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰ ਦੋਜ਼ ਅੰਡਰ ਅਵਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। Some may occur spontaneously and others purposely। ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ purposely ਮਨੋਰਥਪੂਰਨ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। But it is the consequence of these action, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ that influence, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, whether or not they occur again in the future, ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਪਸਫੁਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। Skinner created a device known as operant conditioning chamber, often referred to today as Skinner box। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਕਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ Skinner box। The chamber could hold a small animal such as rat or pigeon। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਨੀਮਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰੈਟ ਜਾਂ ਪੀਜਨ। The box also contained a bar or key that the animal could press in order to receive a reward। ਇਸ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਬੀ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। In order to track response, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। Skinner also developed a device known as cumulative recording। ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। The device recorded responses as an upward movement of a line। ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ECG ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। So that response rates could be readily by looking at the slope of the line। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। There are several key concepts in operant conditioning। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। Reinforcement in operant conditioning, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ reinforcement ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। Reinforcement is any event that strengthen or increases the behavior it follows। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। Positive reinforcement are favorable events or outcomes that are presented about after the behavior। ਕਿਸੇ ਇੱਛਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਤੀ, ਟੌਫੀ ਦੇਤੀ, ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ। In a positive reinforcement situation, a response or behavior is strengthened by addition of praise or a direct reward। ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। If you do a good job at work and your manager gives you a bonus, that bonus is a positive reinforcement। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੰਨੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਨਫੋਰਸਰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, it involves the removal of an unfavorable event or outcome after the display of a behavior। ਕਿਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ
ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ। In these situations, response is strengthened by removal of something considered unpleasant. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? pleasant ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੌਫੀ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੁਖਾਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਨ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। Punishment is the presentation of an adverse event or outcome that causes a decrease in the behavior it follows. ਹੁਣ reinforcement ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ behavior ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ increase ਕਰਦੀ ਸੀ, but ਇਹ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ negative ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ behavior ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਇੱਛਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ intensity ਨੂੰ decrease ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? punishment ਦਾ concept add ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਟਾਈਮ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਐਜ਼ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ presents an unfavorable event or outcome in order to weaken the response it follows. Spanking for misbehavior is an example of punishment by the application. Positive punishment ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅਨਇੱਛਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਲਗਾਤਾ, ਬਾਹਰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿੱਛਤ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਵੀਕਨ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। It is known as removal occurs when a favorable event or outcome is removal after a behavior occurs. ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Taking away child's video game following misbehavior, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਵੀਕਨ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਇੱਛਤ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, that is known as negative punishment. ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਹੈ, that is reinforcement schedule। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ। Skinner found that when and how often behaviors were reinforced play a role in the speed and strength of acquisition. Acquisition यानी कि सीखना, प्राप्त करना, ਉਹਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹਾਊ ਨਿਊ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਵਰ ਲਰਨਡ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ 올ਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਨਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੈਵਰਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਆਫ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਕਰਸ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰੋ, that is continuous reinforcement. Learning tends to occur relatively quickly, ਲਰਨਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। yet the response rate is quite low, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਰਡ ਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
जिवें ही इंटेंसिटी घटाई असी रीइंफोर्समेंट दी, उवें ही एक्सटिंक्शन आल्सो अकर्स वेरी क्विकली वंस रीइंफोर्समेंट इज halted। जदों ही रीइंफोर्समेंट हटी नाल दी नाल लर्निंग बंद, क्योंकि लर्निंग किहदे ते टिकी हुई सी, बाहरी चीज ते टिकी हुई सी, एक रिवार्ड या पनिशमेंट के उपर टिकी हुई सी। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल आर ए पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ये तो फुल सीगा, ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है। रिस्पॉन्सेस आर रीइंफोर्सड ओनली आफ्टर a specific number of responses have occurred। रिस्पॉन्स कदों रीइंफोर्स किए जाते हैं, जो एक निश्चित गिनती के रिस्पॉन्स सही आते हैं, जिमें कि 5 सवाल पूछे, जो 3 सही आ गए तो रीइंफोर्समेंट देती 3/5। This typically leads to a fairly stable response rate। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੇਟ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਇੰਟਰਵਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨਦਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਕਰਸ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਅ ਸਰਟਨ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਇਲੈਪਸਡ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰੇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਫੇਅਰਲੀ ਸਟੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। and start to increase as reinforcement time draws near। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ reinforcement ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਤੀਜਾ ਮਿੰਟ ਦੂਜਾ ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ slows immediately after the response has been delivered। ਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸ਼ਡਿਊਲ are also a type of partial reinforcement that involve reinforcing behavior after a varied number of responses। variable ratio की है, ये भी partial reinforcement ਦਾ schedule है, but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 5 ਚੋਂ 3 ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ 2 ਤੇ ਕਦੇ 3 ਤੇ ਕਦੇ 4 ਤੇ। varied number of responses ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ reinforcement ਦਿੰਨੇ ਆ। this leads to both a high response rate and slow extinction rate। ਹੁਣ response rate ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ, response ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੂਗੀ, एक्सटिंक्शन के चांस घटणगे। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल की है आर दोस फाइनल फॉर्म ऑफ पार्शियल रिइंफोर्समेंट स्किनर डिस्क्राइब। ये फाइनल फॉर्म है। दिस शेड्यूल इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग रिइंफोर्समेंट आफ्टर ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम इलैप्स। यानी कि इत्थे टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, 2 या 3 मिनट, कदे 1 मिनट बाद ही देती, कदे 5 मिनट बाद देती। ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी ਜਿਹੜਾ फास्ट रिस्पॉन्स रेट आउंदी है ते एक्सटिंक्शन रेट स्लो आउंदी है। कुल मिला के सब तो घट प्रभावशाली रीइंफोर्समेंट शेड्यूल हैगा कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट, जेड़ा सब तो घट असरदार है, ते सब तो वध होणगे वेरिएबल रेशियो ते वेरिएबल इंटरवल। एग्जांपल दिन्ने आ जी ऑपरेंट कंडीशनिंग दी। वी कैन फाइंड एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एट वर्क अराउंड अस। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑपरेंट कंडीशनिंग ਦੀ एग्जांपल देख सकते हैं। Consider the case of children completing homework to earn a reward from a parent or teacher। कहना आले दुआले ਅਸੀਂ देखते हैं बच्चे काम पूरा करने ਲਈ, होमवर्क पूरा करने ਲਈ अध्यापक ਜਾਂ पेरेंट्स ਤੋਂ रिवार्ड ਲੈਂਦੇ ਨੇ। और employees finishing projects to receive praise or promotion। इसे तरीके नाल कर्मचारी अपने employer ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, praise ਜਾਂ promotion ਲੈਂਦੇ ਨੇ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके। कुछ और एग्जांपल देख लो। आफ्टर परफॉर्मिंग इन ए कम्युनिटी थिएटर प्ले यू रिसीव अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस। तुसी एक पब्लिक प्लेस दे ऊपर कम्युनिटी थिएटर दे विच नाटक कीता तां पूरे दर्शकों ने तुहानू शाबाशी दित्ती, ताड़ियां प्राप्त दित्ती है तुहानू अपलॉज। दिस एक्ट इज ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एक ही है, एक सकारात्मक मजबूती है, क्योंकि तुहानू इदां दे परफॉर्मेंस रोल दे लई इंस्पायर करेगा, इंस्पायरिंग यू टू ट्राई आउट द मोर परफॉर्मेंस रोल्स। You train your dog to fetch by offering him praise and a pat on the head whenever he performs the behavior correctly। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, this is another positive reinforcement। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ, that is observational learning theory, very important। Albert Bandura gives believed that association and direct reinforcement simply couldn't account for all learning। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡਿਊਰਾ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ reinforcement ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। Instead he proposed that much of the learning takes place through observation।
ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ them, particularly caregivers and siblings, and then imitate this behavior। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। In his well-known Bobodol experiment, Bandura revealed just how easily children could be led to imitate even active action। ਆਪਣੇ Bobodol experiment ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਿਊਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। Children who watched a video of adult beating a large inflatable doll were much more likely to copy the same action when given a chance। ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਡਲਟ, ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡੌਲ ਲਈ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਬੋਬੋਡੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ। Perhaps most importantly, Bandura noted that learning sometimes doesn't necessarily result a change in behavior। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। Children frequently learning new things through observation but might not engage in behavior themselves until there is actually a need or motivation to utilize the information। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਲਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟੇਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਲਬਰਟ ਬੈਂਡਿਊਰਾ as the creator of the concept of social learning theory proposed 5 essential steps in learning in order of learning takes place। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਡਿਊਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਸਟੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਨਿਰੀਖਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੈਸੇ। ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਰਿਟੇਨ ਹੋਗੀ। ਰਿਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, that is reproduction। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਐਂਡ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੇਕ ਜਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਦਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।